आमेन आमेन मेहमानको बाबा तुम वाक्य शक्तियुक्त कर बोली प्रार्थना करुछि ग राजा। आमेन साहाଯ୍य कर बापा, उद्धार कर बापा, स्वर्गर अग्नि तुम्हें पठाओ बोली प्रार्थना करुछि बापा। दयालु बापा आश्चर्य हे प्रभु, जो मैंने असुस्थता दे अछंती बापा तुम्हें से मन को सुस्थता दियो बापा। ओ प्रभु, जो मैंने जो उद्देश्य नहीं कि बसी अछंती प्रभु से मन को उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करो बापा। हे प्रभु जीसु बापा दयालु आश्चर्य महामय परमेश्वर राज्य के याजक परमेश्वर बापा तुम्हें दयालु बापा आशीर्वाद तुम्हें ढालो आमेन बोली प्रार्थना हालेलुया करुछि ग राजा। बापा मते मते तुम चरण तले समर्पण करुछि बाबा। हो प्रभु मो जीवन को मध्य तुम आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना करुछि। तुम्हारी भक्ता को मोर प्रिय दास दासी प्रत्येक बापा माँ को तुम चरण तले समर्पण करी आସୁଥିବା मधुमय प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ମାଗୁଛି ଗ ବାପା। ଆମେନ୍। आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କ नाम धन्यवाद हो ए सुंदर समय वाक्य शुणिबार समय तेणु आम आराधना कर सारिछु। आसु आम ईश्वरंकर सद्भक्त परमेश्वरंकर सेवक आज आम मध्य अछंती सुशांत आज्ञा रायगड़ारू। तेणु प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे आम स्वागत करुछु। आसु प्रत्येक आम करताल दे प्रभुंकर दास को आम स्वागत करवा। सुशांत आज्ञा मान मध्य अछंती एवं आमने तांको मुखरु ईश्वरंकर वाक्य शुणिबा। प्रेज द लॉर्ड सुशांत आज्ञा प्रेज द लॉर्ड आरंभ करो। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, sir. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, sir. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा मोर आवाज सुवा जाउछि? आज्ञा आज्ञा ठीक अछि। आसंतो पवित्र वाक्य आड़क जीवा। सर्वप्रथमे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र महान नाम को धन्यवाद हो। पुणी समय देथिबा प्रभुंकर दासन को मोर आंतरिक प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। पुणी जूम रे रहिथिबा प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी मोर माँ बापा भाई भौणी सान बड़ समस्त मध्य प्रभु जीशुଙ୍କ पवित्र महानाम रे प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रेज द आज्ञा। लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आज प्रार्थना रे आराधना रे प्रत्येक जगार भाग नहीं प्रत्येक माँ बापा भाई भौणी बा प्रभुंकर दास दासी मान को मध्य प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द पुणी लॉर्ड। सेही परि उपस्थित समस्त को आउ थरे मो परिवार तरफरु मंडली तरफरु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्मदिन शुभेच्छा अभिनंदन आपण मान समस्त प्रेज को द लॉर्ड। जनाउछि। प्रभु आपण मान समस्त को आशीर्वाद करंतु। तेबे आसु अल्प समय आमाने परमेश्वरଙ୍କର वाक्य आड़क जीवा। आ एई जूम रे मते द्वितीय थर पाई सुजोग देइथिबा हेतु मो आनंदित हटे। पुणी प्रभुंक दासन को धन्यवाद दिए मते प्रेम करी आपण मानकर गहन रे किछि शिक्षा देबा पाई सुजोग देइथिबा हेतु। तेबे आसु मो तो किछि नुह, मो जने साधारण आपण मानकर गोटे सान भाई अटे। आपण माने मोठारु अधिक वाक्य रे एवं समस्त ज्ञान रे बुद्धि रे आपण माने निपुण अटंती। तथापि प्रभु अनुग्रह करिथिबा हेतु अधिकार देइथिबा हेतु अल्प वाक्य अछि आपण मानक जगह रे मु कहिवा पई चाहे। गत थर मु आपण मानक कहिथिली किछि चाबिकाठी विषय रे। आमाने 7 गोटी चाबिकाठी विषय रे आमाने शिखिबा को चेष्टा करिबा। से 7 गोटी रो गोटे चाबिकाठी को मु आपण मानक आगरे कहिथिली प्रार्थना रूप चाबिकाठी। से जरूरी आमनक पई दरकार। क्रिश्चियन जीवन रे प्रार्थना जदि नाही, प्रार्थना रूप चाबिकाठी नाही, आमे स्वर्गर कबाट खोली परिबा नाही। सेति स्वर्गर कबाट खोली आमाने सबु प्राप्त हेबा पाई
ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାବିକାଠି ଦରକାର। ପିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ପିତର ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର କୁଞ୍ଚି ଦଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଖୋଲା କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୋଲା ହବ, ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ରହିକି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଦ ହବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଚାବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଚାବି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଖୋଲା କରିପାରିବା। ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରୁ, ଆମମାନେ ଗରିବ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରୁ, ଆମଠାରେ ବଡ଼ ପଦ କି ବଡ଼ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥାଇପାରେ, ତଥାପି ଆମଠାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ଦେଇଥିବା ଚାବି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଅଛି, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲି ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାବି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ରୂପ ଚାବିକାଠି। ଏ ବାକ୍ୟର ଚାବିକାଠି କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ଚାବିକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦେଖିଥିଲୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ରୂପ ଚାବିକାଠି। ଏ ଚାବି ବାକ୍ୟ ରୂପ ଚାବିକାଠି କିଏ? ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଯଦି ଆମମାନେ ପଢିବା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ପଢିବା, ସେଠାରେ ସେ ଚାବିକାଠି କିଏ? ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଆମମାନେ ଚାବିକାଠି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଚାବିକାଠି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଚାବିକାଠିକୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ରାଜା ସମସ୍ତ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଯାହା ସବୁ ମାଗିବ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ନାମରେ 5,000 ଟଙ୍କା ବା 5 ବର୍ଷକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାନେ ଆବେଦନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖି ପାଇଲେ। ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ମାଗିପାରିବେ, ଆଉ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, କିଏ ଚାକିରି ମାଗିଲେ ଚାକିରି ଦିଆଗଲା, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, କିଏ ଜମି ମାଗିଲେ ଜମି ଦିଆଗଲା, କିଏ ସୁନା ମାଗିଲେ ସୁନା ଦିଆଗଲା, ଯେ ଗାଡ଼ି ମାଗିଲେ ଗାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସେ ପୁରା ହାତ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ସେ ଥରି ଥରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କହ? ଲୋକମାନେ ଜମି ମାଗିନେଲେ, ଟଙ୍କା ମାଗିନେଲେ, ଗାଡ଼ି ମାଗିନେଲେ, ଚାକିରି ମାଗିନେଲେ,
ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସବୁ ଦିଆଗଲା। ତୁମକୁ କଣ ଦରକାର, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଠାରୁ? ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଷୟ ମାଗୁଛି। କଣ ତାହା? ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ହବ। ଦୟାକରି ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସୁନା ନେଲେ, ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଚାକିରି ନେଲେ, ଜମି ନେଲେ, ଗାଡି ନେଲେ, ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଟା ନେଲେ, ଆଉ ଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ତା ଘରକୁ ଅଛି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଏଇ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି ତା ଘରକୁ, ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ଲାନ କର, ଯୋଜନା କର। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ଗୁଡାକ ଆସି ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଗାଁ, ସେଇ ସହର ସବୁ ସଜବଜା କରାଯିବ। ଷ୍ଟେଜ ସେ ରହିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଆତଙ୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଏ। ତେବେ ଗୋଟେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ରାଜା, ତେବେ ସେ ଗାଁକୁ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବାର ଅଛି ସେ ଗାଁକୁ, ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁକୁ। ଆଜିକାଲି ଜେସିବି ଗୁଡାକ ଅଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କର, ମୁଁ ତ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ସେଇ ମାନେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଡାକିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ହଉ, ରାସ୍ତା ବନାଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ବନାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ କୁଡିଆ ଜରିରେ ଛୋଟ କୁଡିଆ କରି ରହୁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବସିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ବନାଅ। ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ବନାଇ ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ ବନାଇ ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ବଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ବନାଇଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ବଙ୍ଗଳା ତ ବନିଲା, ରାସ୍ତା ବନିଲା, ସେ ଜାଗାରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଚେୟାର ନାହିଁ, ଖଟ ନାହିଁ, ଟେବୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ସବୁ କରିଦିଅ, ଏସି ଲଗାଅ, ବୋର କର, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କର, ଟଙ୍କା ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ହଉ, ମୁଁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ କୁଡିଆ ଘର ବଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲା, ସେଠାରେ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ନିଆଗଲା, ତାପରେ ବୋର କରାହେଲା, ଏସି ଲଗାହେଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାଜା ଘୋଷଣା କଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅମକ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜମା ହେଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗେଦରିଂ ହେଲେ, ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ଗଲେ। ରାଜା ଗଲା ପରେ ସେଇ ଘରରେ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ଏଇ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଏଇ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗଳା, ଏଇ ଘରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଆକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଗୃହରେ ଏ ସୁଖରେ ରହିବ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା। କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଖାଲି ଜମି ଦେଲ, ଆମକୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଆମକୁ ଖାଲି ଗାଡି ଦେଲ, ଆମକୁ ଖାଲି କିଛି କିଛି ସୁନା ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁ କିଛି ତୁମେ ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କଲ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ମୁଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗି ନାହିଁ, ସେ ମତେ ମାଗିଲେ, ମତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତା ଘରକୁ, ତା ହୃଦୟକୁ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। Praise the Lord. ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ, ଏ ପ୍ରାତ କାଳରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖାଲି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମାଗୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମାଗୁଅଛୁ। ମାଗିବାର ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ତାହା ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନେ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଆପଣା ଘରକୁ, Amen. ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ, ଆପଣା ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ଆପଣା ଗ୍ରାମକୁ, ଆପଣା ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନେ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହ, ଆମ ପରିବାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅ, Yes. ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ତୁମେ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା, ସେ A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପୁରା କରିବେ। Amen. Praise the Lord. ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସହାୟତା ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାନେ ମୁଖ୍ୟର ଚାବିକାଠି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ବଞ୍ଚିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଆହ୍ୱାନ କରିବା। Amen. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। Yes. ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ଆମେ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ। ଆମମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଲୁଛୁ। ଆମମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ନିରାଶ ହେଇକି, ହତାଶ ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ। ଦୟାକରି ଆମେ ଶିଖିବା, ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବା। ତେବେ ଆସୁ ବାକ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଟପିକ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ରୂପ ଚାବିକାଠିକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯିଶାୟା ତାର 60 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 1-2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଦେଶରେ ଘର ଅନ୍ଧକାର, ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛି, ପୁଣି ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗରେ ଘର ଅନ୍ଧକାର ଆସୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିକାଲିର ସରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ପୁଣି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚେତନା ଦିଏ, ଆଗାମୀ କାଳରେ ଭୟଙ୍କର ଭୀଷଣ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସିପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା ଆସିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଅନେକ ଷ୍ଟେଟରେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନା ହୋଇଛି। ଜର୍ଜର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ସମାଧି କରିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଏହି ପ୍ରକାର ମରିଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସଂଘର୍ଷ କରି ସମାଧାନ କରି ସମାଧି କରାଯାଇଅଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ା ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ମୋର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ କହୁଅଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ, ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପଦବୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମଠାରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ, ଆପଦ ବିପଦରେ, ସମସ୍ୟାରେ, ଦୁର୍ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଆଗରୁ ଶୁଣି ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଦ ବିପଦରେ ସେ ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ। Amen. ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନ ଅଛି, ସନରାଇଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଲକଡାଉନ ହେଲା, ସେ ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଘରର ବାପା ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ସେମାନେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଗଲେ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ।
ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଲଜ୍ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଜମି ବାଡି, ସୁନା ଦୋକାନ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର କରୋଡ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନରେ ବାପା ଗୋଟେ ଦିନ, ପୁଅ ଗୋଟେ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ହଉ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, କେଉଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ସେବକ ମାନେ ଆଉ ସେ କରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସଡୁ, ମୋର ସଡୁ, ନିଜର ସଡୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା, ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଆଣ୍ଠୁପାତି। 25 ବର୍ଷ ସିଏ ମତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଭାଇନା, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏ ଭାଇନା କଣ ପାଗଳ ପରି ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, କେବେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଭଲ ଲୁଗା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାମ ଛାଡ଼ି, କମ୍ପାନୀର କାମ ଛାଡ଼ି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ପଡୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ପରି। ମୋର ବଡ ଶଳା କହୁଥିଲେ, କୁହ ଭାଇନା ତୁମେ ସେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିମ୍ବା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ବୋଲେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ବି ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ମୋର ଅନୁଭବ ଥିଲା। ସେ ରାଜନୀତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମତେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ରୋଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ସେଇ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କରୋନା ଭାଇରସରୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। Praise the Lord. ତାଙ୍କ Hallelujah. ଘରେ 2019ରୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ 4 ଭାଇରୁ 3 ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଆମେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ, ତୋଠାରେ କଥା ହବୁ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ବି ଭଲ, ନ ଆସିଲେ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ Amen. କରିପାରିବି ନାହିଁ। Hallelujah. Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ Thank you, ଦୃଢ Jesus. ବିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଆଜି ତା ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଗୋଟେ କିଣିଲେ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଓପେନିଂ କରାହେଲା। ତା ଭାଇନା ମାନେ ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଏବେ ଛାତି ପିଟାଇ କହୁଛି, ତୁମେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ନଚେତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନରକରେ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହବ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଇନା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମଠାରେ ରହିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଆମର ଚାକିରି, ଆମର ପଲିଟିକାଲ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଆପଦ ବିପଦରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆପଣ ପରିବାର ହୃଦୟରେ ରଖିବା। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଆପଦ ବିପଦ କାଳରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଜଣାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। Amen. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦପର୍ବ ଗୁଡାକ, ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 119ର ତାର 105 ପଦରେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଅଟେ। ଆମମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସେ ବାକ୍ୟ, ସାର୍ ଭଲସେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଟିକେ ରିସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ତ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ଜାଗାକୁ ଯାଉ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ।
ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଜାଗାକୁ ଯାଅ ସମାଧାନ ହବ। ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଯାଅ ବିପଦ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଯେତେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧକାର ସେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ଆମ ଘରରେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଜଳାଇଯିବା ଘରର ଅନ୍ଧକାର ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଲୋକରେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ଧକାର ସବୁ ଦୂର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:13-14 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଠାରେ ଅଛି ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବୁ। ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଟିଂ କରିବେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ, ଆମର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା ଅନୁଭବ ସାର୍, ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନୁଭବ, ସେଇ ଅନୁଭବ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଅଛି, ସମୟ ନାହିଁ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ଜଗାନ୍ତି, ସେ ଜିହୋଭା ଜିରି ସେ ଜଗାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି, ସେ ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ହଉ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବି ହଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗାଇବେ। ଆମମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଶରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ମୋର ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ତାର ଅନେକ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ସେଇ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଦାଉଦ କହିଲେ ସେଇ ଗୀତ ସହିତ 119ର ତାର 111 ପଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମନ୍ତ ପାପ ନ କରିପାରିବି ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଦୟାକରି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେପରି ପାପ କରି ନପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ସହଜରେ ପାପ କରିପାରୁ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେ ପାପ କରିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ମରଣ ହେଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖୁ ସେଇ ମରଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକା ଦିଆଯିବ। ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଗ୍ନି ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ଖାଲି ଶରୀରରେ, ଏଟା ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକଙ୍କ ପାଇଁ, ପାପୀ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି କେବଳ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ନଥାଇ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ନର୍କରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ପଡି ଆମେ ଦଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ଆମେ ପାପ ନ କରି କିମ୍ବା କରିଥିବା ପାପରୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, କାରଣ ସେହି ବାକ୍ୟ ସେ ଆମଙ୍କର ପାପକୁ ଧୌତ କଲା ପରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ରହିବ, ଆମମାନେ ପାପ କରିବାକୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା।
परमेश्वर वाक्य आमर को कौन पाई प्रेरित पाउल कहले प्रेरित पाउल गोटे कथा कहते तार कलसीय 3 पद 16 पद दयाक पढ़ी दिखाँ कलसीय तार 3:16 पद ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ लेखि ସହ थाओ आज्ञा ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦିଅ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଗାନ କର। बहुत धन्यवाद सर एठी अनेक विषय रही अछि किंतु आमे प्रथमे देखुछु तुम मानकर हृदय रे ईश्वरंकर वाक्य प्रचुर भावरे वास करू। प्रेरित पाउल कहले आज्ञा कलसीय मंडली लोक माननकु तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ईश्वरंकर वाक्य प्रचुर भावरे वास करू। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आज पृथ्वी रे मनुष्य मानक मध्यरे अनेक लोक प्रचुर भावरे संचय करिबा पाई अनेक विषय कहउछंती ता भूल बोली मु कहू नहीं। एलआईसी एजेंट माने कहंती आज्ञा तुम्हें जदि एतकी टंका वर्ष को बांधिबो आ तुमको एतकी वर्ष पर एतकी मिलिबो जदि तुम्हें मरी गले तुम परिवार को तार तुम्हें गोटे 2 थर 4 थर बांधिथिले मध्य एतिकी लक्ष टंका मिलिबो लोक माने संचय करूछंती करिवार भूल बोली मु कहू नहीं सर करंतु करबा लोक मना करू नहीं किंतु आमर भविष्य पे आमे संचय करिबा टंका आमान को रक्षा करि पारि किंतु प्रभुंकर पवित्र वाक्य लिखाई छी तुमानकर हृदय प्रचुर भावरे ईश्वरंकर वाक्य कौन करंतु संचय करंतु तुमानक हृदय रे तुमानक मध्य रे ईश्वर वाक्य प्रचुर भावरे वास करू अर्थात आमानकर आपद विपद रे आमान को रक्षा करिबा पाई जीशु गोटे कथा कहले आज्ञा गुरुत्व कथा शिष्य माने कहले जीशु गोटे घर थिबा समय रे प्रभु बा गुरु तुमरो भाई तुमरो माँ भाई भौणी माने बाहर रही आपनकर अपेक्षा करूछंती जीशु गोटे कथा कहले जो माने मोर वाक्य पालन करिवे से माने मोर भाई माँ से माने मोर माँ भाई भौणी माने माने जिसुंकर वाक्य माने पालन करिवे से माने जिसुंकर निजर लोक हेबे संतान संतति हेबे तांकर निजर प्रजा हेबे सेति पाई प्रेरित पाउल कहिले आगामी दिन रे कष्ट अछि आगामी दिन रे वाक्य माने अंधकार गुडाक रही अछि से वाक्य कार्य करिवो सेतिबे तुमानकर हृदय रे तुमानकर परिवार रे प्रचुर भावरे वाक्य संग्रह कर प्रभुंकर गौरव हो माथ्यू तार 4 पद रे गोटे वाक्य सुंदर वाक्य लिखा जाय अछि जेतेबेले यीशु उपवास रही आसला परे शैतान द्वारा परीक्षित हेले यीशु गोटे कथा कहले माथ्यू तार 4 पद रे नागरी पढ़ी दिंतु ग्लोरी हालेलुया समस्ते जानिसिबा वाक्य କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। बहुत धन्यवाद माँ प्रभु आपन को आशीर्वाद कर एठारे आपन को स्पष्ट भावरे आपण माने बुझिबा को जानिबा को एठा लिखाई छी यीशु निजे कहिले मनुष्य रोटी द्वारा केवल बंचिब नाही किंतु परमेश्वरंकर ईश्वरंकर मुख निर्गत समस्त वाक्य द्वारा बंचिब। प्रिय प्रभुंक लोक माने आमाने केवल खाद्य द्वारा बंचछु ताहा नुह वाक्य द्वारा माने बंचिबो वाक्य आमनकर शरीर को बंचाइबो वाक्य आमनकर आत्मा को बंचाइबो
ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟି ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ରୋଟିରେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବ, ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ଆମକୁ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇବ, ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସଜୀବ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ଶେଷ ଗୋଟେ ପଦ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି, କାରଣ ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଜାର କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ କହିବାକୁ ଅନେକ ଅଛି ବାକ୍ୟ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଅସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦରକାର, ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ କେତେ କେତେ ବିଷୟ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରାଇବା, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରୁଅଛି। ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାହିଁକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ଆମେ ପଢିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଅଛି। ଆମେ ଭାବୁ ନ ଭାବୁ ଆସିବ, ଆମେ ନ ଆସୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, ସରକାର ନିୟମ ବଦଳିଯିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହବ। ସେଇ ଦିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଲାକି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ଦେଖ ତୁନ୍ଦର ପରି ଜଳୁଅଛି, ତୁନ୍ଦର ପରି ଜଳୁଅଛି। ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ ଦୟାକରି ପଢିବା ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ପଢିବା। ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି, ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଆମେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରାଇବା, କାହିଁକି ଦିନ ରାତି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଶୁଣିବା, ଆଉ କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ପଦ ପର୍ବ ପଢି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଜଳ ପିସାସାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ତାଡ଼ନା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛୁ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯୋଉ ଦିନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଶକୁ ପଠାଇବା, ସେଇ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, ଘରର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ ସାର୍, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଭାବ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସରକାର କିଛି କାମ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଅଙ୍କ କରିବି ସମକ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଦିଆଯିବ, ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, ଜଗତରେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଭାବ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଅନେକ ଷ୍ଟେଟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଉରକେଲାରେ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ପୁରୀରେ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ।
ତା ତଳକୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି କେମିତି ତୃଷା ହେବେ, ସେଇ ଆମୋସ 8:12 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପଢନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆଉ ତାହା ପାଇବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏଇଟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବାର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, ଘରର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବସରେ ମହିଳା ମାନେ ଗଲେ ଫ୍ରି, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କହିଲେ ମାନେ ବସରେ ଫ୍ରି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣେ ତେଣେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ତାର 5-6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖି ତୁମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିବା ସମୟରେ, ଉଠିବା ସମୟରେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ, ପଥରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆମ ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ, ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସଦାପ୍ରଭୁ ପଠାଇବେ। କୌଣସି ନେତା ନୁହଁ, କୌଣସି ଲୋକ ନୁହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଠାଇବେ। କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଭାବ ହବ। ସେଇ ଦିନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଯିବା। ସେଇ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଅଛୁ, ଶୁଣୁଅଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେଇ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଦେ Hallelujah. ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। Thank you, ସମସ୍ତେ ଆମେ Jesus. ଆଖି ବନ୍ଦ Yes, କରିବା। Lord. ପ୍ରିୟ Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଘରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କିଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। Yes. ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ Hallelujah. ଆମେ Praise God. ସେତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେତିକିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। Thank you, Jesus. ଆଜି ଆମେ ଦଉଛୁ କି? ଯଦି ଦେଉନାହୁଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପଠନ କରିବା, ବାଇବଲ Thank you, ବାକ୍ୟ Jesus. ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, Amen. ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା। ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରେମୀ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ Thank ଦଉଛି। you, Jesus. ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦିନ ଦାସକୁ, ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ Hallelujah. ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ଆଗରେ
କିଛି ବାକ୍ୟ Amen. ପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ Hallelujah. ରଖିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। Yes, ଆଉ Father. ଯୋଉରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଆଗାମୀ କ୍ଲେଶରୁ ଆଗାମୀ ସଂକଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ନ ପଡି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ Amen. ସୁଖ Hallelujah. ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ Yes, ଆପଣଙ୍କର Lord. ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଶକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାବି ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହାକି ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ସେହି ଚାବିକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେମାନେ ତାହା ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିବା। ଆଗାମୀ ତାଡ଼ନା ବିପଦ ସମୟରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, Praise the ପ୍ରେଜ୍ ଦ Lord ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ praise the ଧନ୍ୟବାଦ Lord, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର praise ବାକ୍ୟ the Lord। ନିମନ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 5 ଚାବି ରହିଲା, ତେଣୁ ଏ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ ତା ସମାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିବେଦନ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା।